آج کا مضمون ہے فضل کی خوشخبری، دی گاسپل آف گریس۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پولس کا گلتیوں کے نام خط کی سیریز شروع کرتے ہیں۔ پولس نے یہ خط انطاکیہ سے لکھا تھا۔ اس خط میں پولس نے شریعت اور فضل پر بحث کی ہے اور یسوع مسیح کی خوشخبری کو فضل کی خوشخبری کا نام دیا ہے۔ یہ خط 48 یا 49 سن عیسوی میں لکھا گیا۔ یہ انتہائی اہم خط ہے۔ ہم اس خط کی سٹڈی کوشش کریں گے کہ 8 ویڈیو میں مکمل کریں۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ برکت ملے گی اور نئے عہد کے مطابق خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا آپ طریقہ جانیں گے۔ اس خط کو سمجھنے کے لیے اس خط کی بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ گلتیہ ایک رومی صوبہ تھا جو ایشیائی کوچک کے علاقہ میں واقع تھا۔ موجودہ وقت میں یہ ترکی میں ہے۔ پولس نے اپنے پہلے مشنری سفر میں گلتیہ میں بہت سی کلیسیاں قائم کی تھیں، جن میں پسدیہ کے انطاکیہ، لسترا، دربے اور اقنیم شامل تھی۔ ان کا ذکر ہم اعمال 13 اور 14 باب میں پڑھتے ہیں۔ ان کلیسیاؤں میں یہودی اور غیر قوم دونوں شامل تھے، اور پولس نے ان کو تعلیم دی تھی کہ غیر قوم میں سے جو لوگ مسیح پر ایمان لائیں، ان کو صرف مسیح پر ایمان لانے کی بنیاد پر کلیسیا کی رفاقت میں پورے طور پر قبول کیا جائے اور ان پر قانونی طور پر شریعت کی کوئی شرط نہ لگائی جائے۔ ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر تم موسیٰ کی رسم کے موافق ختنہ نہیں کراؤ گے تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ یہ قدامت پسند یہودی تھے جو مسیح پر ایمان لا کر یروشلم میں کلیسیا میں شامل ہو چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ غیر قوم میں سے جو لوگ موسیٰ کی شریعت کی فرمانبرداری نہ کریں وہ عہد کے لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کو قائل کرنا مشکل تھا اور وہ پولس کی اس بات سے مخالفت کرتے تھے۔ وہ لوگ گلتیہ میں آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے، لیکن بھائیوں نے ان کو کہا کہ پولس نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ صرف مسیح پر ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ بحث کی کہ پولس تو رسول نہیں ہے اور اس نے آپ کو آدھی خوشخبری سنائی ہے، اس نے پوری خوشخبری نہیں سنائی۔ پوری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں موسیٰ کی شریعت کی فرمانبرداری کرنا اور ختنہ کرانا ضروری ہے، اس کے بغیر تم نجات نہیں پا سکتے۔ اس طریقے سے وہ خوشخبری کو بگاڑ رہے تھے۔ اس منظر نامے میں یہ بات واضح تھی کہ گلتیہ کی کلیسیاؤں میں یہ بحث زوروں پر تھی اور بہت سے ایماندار ان کی تعلیم سے قائل ہو کر گمراہ ہو چکے تھے، لیکن بعض ان کے ساتھ متفق نہ تھے۔ اس طرح کلیسیاؤں میں انتشار پھیل گیا تھا۔ اس لیے پولس کو یہ خط لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ پولس نے مختصر دعا سلام کے بعد بڑے جذباتی مگر غمزدہ انداز سے اپنے خط کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے پولس رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ نہ انسانوں کی جانب سے اور نہ انسان کے سبب سے بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے وہ رسول ہے۔ پولس کہتا ہے کہ کسی انسان نے اسے رسول مقرر نہیں کیا، بلکہ زندہ یسوع اسے ملا تھا اور اس نے اسے اپنی خدمت کے لیے بلایا اور اسے غیر قوموں کے لیے رسول مقرر کیا، اور وہ پہلے رسولوں سے کم نہیں ہے، ان کے برابر ہے۔ 3 تا 5 آیات میں پولس خوشخبری کا خلاصہ بیان کرتا ہے خدا باپ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی طرف سے
तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुताबिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। पौलुस ने गलतिया में फजल और इत्मीनान का पैगाम दिया था। पौलुस की खुशखबरी का खुलासा फजल और इत्मीनान था। इत्मीनान यानी पीस से मुराद है सेहत और सलामती, सुलह और सुकून। लेकिन बाइबल के मुताबिक पीस से मुराद है खुदा के साथ सुलह, दूसरे लोगों के साथ सुलह और अपने अंदर सुकून और इत्मीनान। फजल से मुराद है कि गुनाहगार इंसान पर खुदा का ऐसा रहम जिसका वो मुस्तहिक ना हो। फजल और इत्मीनान का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप है। पौलुस फौरन ही एक तारीखी वाकया बयान करता है जिससे खुदा का फजल जाहिर हुआ था, और वो वाकया खुदावंद यीशु मसीह की मौत है। यीशु अगरचे रास्तबाज था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। उसने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर दुख सहा, मर गया और जी उठा और खुदा के फजल का दरवाजा खोल दिया। इसलिए लिखा है कि निजात खुदा के फजल से, ईमान के वसीला से है। जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो खुदा के फजल से गुनाहों से मखलसी यानी निजात हासिल करता है। फिर पौलुस हैरान होता है। छठी आयत में पढ़ते हैं, क्यों? मैं तवज्जुब करता हूं जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। गलतिया के ईमानदार मसीह के फजल से बुलाए गए थे, और पौलुस हैरान है कि वो इस कदर जल्द गुमराह हो गए हैं और गलत तालीम के कायल हो गए हैं। उन्होंने कबूल कर लिया था कि निजात हासिल करने के लिए शरीयत की फरमाबरदारी करना और खतना कराना जरूरी है। वो कह रहे थे कि मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने से निजात का काम पूरा नहीं हुआ, इसके लिए उन्हें अच्छे काम भी करने जरूरी हैं। जब आप फजल की खुशखबरी से फिर जाते हैं तो आप उस शख्स से भी फिर जाते हैं जिसने आपको बुलाया था। अगर आप सच्ची खुशखबरी को रद्द कर देते हैं तो आप खुदा को भी रद्द कर देते हैं। ये 7 से 9 आयत तक हम पढ़ते हैं कि वो लोग जो खुशखबरी को बिगाड़ रहे थे, पौलुस उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। हम पढ़ते हैं, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलऊन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलऊन हो। झूठे उस्ताद खुशखबरी को बिगाड़ रहे थे। उन्होंने कलीसिया में इंतशार फैला दिया था, उन्होंने खुशखबरी को तब्दील कर दिया था। पौलुस बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत करता है और कहता है कि अगर कोई और खुशखबरी सुनाता है तो मलऊन हो। पौलुस कहता है कि जो खुशखबरी को बिगाड़ रहे हैं खुदा उनकी अदालत करे और उनको सजा दे, क्योंकि खुशखबरी बिगाड़ने से निजात का रास्ता बंद हो जाता है और इसके अलावा उन रूहों की बर्बादी होती है जो खुशखबरी के वसीला से निजात पा चुके थे। अगर हम लोगों की रूहों की निजात चाहते हैं और मसीह के नाम को जलाल देना चाहते हैं तो हमें खुदा के फजल की खुशखबरी के बारे बहुत एहतियात करनी है और अमाल की खुशखबरी को कबूल नहीं करना है। पौलुस 10वीं आयत में बयान करता है, क्या हमें आदमी को खुश करना चाहिए, खुदा को खुश करना चाहिए? हम पढ़ते हैं 10वीं आयत। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को
क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा न होता। पौलुस आदमियों को खुश करने वाले की मजम्मत करता है और कहता है कि मैं यीशु का खादम हूं, मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद यीशु की खुशखबरी सुनाना है, और मैं बगैर किसी खौफ और रायत के खुशखबरी सुनाता हूं। और जो खुशखबरी मैं सुनाता हूं उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं, वो सच्ची और खालिस खुशखबरी है, और वो खुदा के फजल की खुशखबरी है। इस वक्त ईमानदारों को बड़ी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि बहुत से बाइबल टीचर, पास्टर साहबान और एवेंजलिस्ट टीवी पर, मीडिया पर या वैसे आप उनकी आवाज सुनते हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आप एहतियात रखें। अगर कोई फजल की खुशखबरी की बजाय दूसरी खुशखबरी सुनाए तो वो खुशखबरी को बिगाड़ रहा है। आप उस खुशखबरी को कबूल ना करें, उसे रद्द करें और अपने दोस्तों के साथ फजल की खुशखबरी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।